ٹھیک ہے، بولے بیچیں گے تو، اور کہتے ہیں نا کہ مارکیٹ میں کہ جاؤ گھوم لو مارکیٹ، اس سے سستا نہیں ملے گا، دکاندار یہودیوں نے کہا کہ ہم جتنا دے رہے ہیں اتنا زیادہ قیمت آپ کو کوئی نہیں دے گا، آپ دیکھ لیجئے۔ حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب جب آ گئے لے کر آنے کے بعد مدینے کے بازار میں لائے اور مسلمانوں نے اعلان کیا کہ جس کو جتنے مال کی ضرورت ہے وہ آئے اور اپنی ضرورت کے مطابق مفت میں مال لے کر چلا جائے۔ جب مفت میں بانٹ دیا، یہودیوں تک خبر پہنچی، وہ آئے، یہ کیا کیا تم نے اتنا قیمتی مال خریدا اور ہم 10 گنا دام دے رہے تھے اور تم نے فری میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے مال کو۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو صحابہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس مقام و مرتبہ تک کوئی غیر صحابی وہ کتنا بھی مقام و مرتبہ میں اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، کیا ہی اس کے مقام و مراتب ہو، لیکن وہ صحابیت کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور انہی صحابہ میں سے ایک شخصیت جن کو ذوالنورین کا خطاب دیا گیا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو تیسرے خلیفہ بھی ہیں، اور آپ کو ذوالنورین کہا گیا، اور ذوالنورین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو نور والا، دو نور والے کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی کی یہ خصوصیت ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی شخص کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی شخص کے نکاح میں آئی، یکے بعد دیگرے۔ جنگ بدر سے پہلے حضرت رقیہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی سے ہوا تھا، ان کے وصال کے بعد سیدنا عثمان غنی سے سیدہ ام کلثوم کا نکاح، جو حضور کی بیٹی تھی، ان کا نکاح، دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا۔ تو پوچھا گیا رسول اللہ اپنے دوسری بیٹی کا بھی نکاح جو ہے وہ عثمان سے کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں بھی عطا کرتا اور یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں میں سب کو دے دیتا، اگر ایک کے بعد ایک سب کا انتقال ہو جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے پاس، حضور کے درمیان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت سیدنا عثمان غنی کی کیا محبت تھی اور آپ کا کیا مقام و مرتبہ تھے۔ اوائل اسلام کے اندر اسلام لانے والے اور مسلمان ہونے والوں میں حضرت سیدنا عثمان غنی کا نام آتا ہے۔ سب سے پہلے جو ایمان لائے حضرت ابو بکر صدیق۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت علی اور زید بن حارثہ، یہ مردوں میں، ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر آپ جو ہے تبلیغ فرمایا آپ نے، تو حضرت سیدنا عثمان غنی اسلام لے کر آئے، اور جب اسلام لائے اور مسلمان ہوئے تو آپ کے جو چچا تھا ابو الحکم اس کا نام تھا، اس نے سیدنا عثمان غنی کو ایک ستون سے، گھر کے ایک ستون سے، ایک پیلر سے باندھ کر بہت زیادہ مارا، اور اتنا زیادہ جو کہ اس وقت کا عام رواج تھا کہ جو بھی اسلام لاتا اسے جو ہے وہ ستایا جاتا تھا۔ حضرت عثمان کو بھی زد و کوب کیا گیا، ستایا گیا، لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ میں جان دے سکتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا۔ آپ حضرات کی توجہ کہاں ہے؟ ادھر ادھر دیکھ رہے سب لوگ، بیان تھوڑا ادھر دھیان مرکوز کیجیے، آنے والے آتے جاتے رہیں گے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ جب ایمان لے کر آئے اس کے بعد آپ کو ایک خطاب غنی کا بھی ملا ہے، اور غنی کا جو یہ خطاب ہے، آپ نے سخاوت اتنا زیادہ کیا، اتنا زیادہ سخاوت کی آپ نے کہ اسلام کے اندر، ابتداء اسلام میں جب بھی رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اسلام کو ضرورت ہے مال و دولت کی
उस वक्त हजरत उस्मान गनी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। जैसे उसरा एक जंग है, जंगे तबूक जिसे जैसे उसरा भी कहा जाता है, उस वक्त अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कि मुसलमान, कहत साली का जमाना था, और उस कहत साली में अकाल के टाइम में जब ऐलान हुआ, गरीब थे उस वक्त के मुसलमान, ज्यादा माल और दौलत नहीं थी, अक्सर जो इब्तदा में इस्लाम लाने वाले थे वो गरीब ही मुसलमान थे। और आज भी देखा जाए तो इस्लाम ज्यादा जिनके अंदर होता है वो गरीब ही होते हैं। अमीर बनने के बाद तो इंसान फिर वो भूल जाता है कि खुदा कौन है, रसूल कौन है, मस्जिद किधर है, वो तो रास्ता ही भूल जाता है, फिर उसके रास्ते बदल जाते हैं। तो गुर्बत में इस्लाम बढ़ा पला और गुर्बत में ही इस्लाम खत्म भी होगा। और फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि जन्नत में मेरे उम्मत के गरीब सबसे पहले जाएंगे। गरीब जो है कई हजार साल पहले गरीब जन्नत में जाएगा, और अमीर जितना ज्यादा माल उसका होगा उतना ज्यादा उसको हिसाब देना पड़ेगा। यहां तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आका ने फरमाया कि तमाम अंबिया जन्नत में जा चुके होंगे, सबसे आखिर में हजरत सुलेमान आएंगे, क्योंकि उनके पास माल ज्यादा था, सल्तनत ज्यादा थी, तो हिसाब देकर आएंगे। तो फुकहा जन्नती तो है, खता तो कुछ है नहीं उनसे, लेकिन हिसाब देना होगा। फुकहा फरमाते हैं कि माल अगर हलाल है तो हिसाब देना होगा, और माल अगर हराम है तो अजाब लेना होगा। हिसाब तो हलाल में भी देना है और हराम में भी देना है, लेकिन अगर माले हराम है तो उसमें अजाब भी होगा, और माले हलाल है तो उसमें हिसाब होगा। तो कम से कम अल्लाह रब्बुल इज्जत जितना भी माल दे तो उसमें जज्बे उस्मानी जरूर दे। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह माल दे। माल बजाते ही बुरी चीज नहीं है, बजाते ही माल बुरी चीज नहीं है, बल्कि जब वो आने के बाद बुराइयां पैदा होती है तो वो चीजें बुरी है। तो जब माल दे तो अल्लाह से दौलत और गना की दुआ भी करें, और साथ में कहे कि मौला मुझे माल दे, तो मालदारी के साथ साथ मुझे जज्बे उस्मानी भी अता कर, कि जैसा हजरत उस्मान गनी के अंदर तूने जज्बा अता किया था। जैसे उसरा के वक्त में हजरत उस्मान गनी, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जंग में जाना है, और एक सख्त जो है वो कौम से, रोमियों से जो है नबुर्द आजमा होना है, और सब बड़ी फौज है, तो माल की ज्यादा जरूरत है। हजरत उस्मान गनी उठे और उन्होंने ऐलान किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से 100 ऊंट माल साजो सामान, 100 ऊंट पालान के साथ, साजो सामान के साथ। उस वक्त जो ऊंट की कीमत थी, आज अगर हम मिसाल में बयान करें तो आज जो मर्सिडीज कार की जो कीमत होती है उस वक्त ऊंट की कीमत हुआ करती थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट का जितना काम होता था, माल लेकर जाना, रेगिस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पर तिजारत का जितना काम था वो सब ऊंट पर ही लिया जाता था, और ऊंट की बहुत ज्यादा अहमियत थी उस वक्त। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान पर आपने कहा कि मैं 100 ऊंट मां साजो सामान देता हूं। अब एक मर्तबा ऐलान हुआ, 100 ऊंट आपने दे दिया। दूसरी मर्तबा फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, और कोई है जो अल्लाह की राह में अपना माल दे। फिर हजरत उस्मान गनी उठे, और उठने के बाद सैयदना उस्मान गनी ने ऐलान किया, रसूलुल्लाह और 100 ऊंट जो है मैं साजो सामान देता हूं। 200 ऊंट हो गए, और उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तीसरी बार ऐलान फरमाया, और तीसरी बार ऐलान किया कि कोई है जो अल्लाह की राह में जो है मालो दौलत को खैरात करे। फिर हजरत उस्मान उठते हैं और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह और 100 ऊंट में जो है खैरात करें। 300 ऊंट साजो सामान के साथ हजरत उस्मान गनी ने उस जंग में दिया। उसके अलावा 1000 दिरहम और लाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाले कि ये मेरी तरफ से जो है ये जंग के लिए है। और वो गरीब सहाबा के लिए जिनके पास मालो जर नहीं है, जिनके पास जीरा नहीं है, जिनके पास तलवार नहीं है, नेज़े भाले नहीं है, घोड़े नहीं है,
یا سواری کا کوئی سامان نہیں ہے، آلات حرب و ضرب نہیں ہے، ان کے لیے یا رسول اللہ سب نے۔ تو حضرت عثمان غنی کی سخاوت، یہ سخاوت تھی کہ جب بھی اعلان ہوتا اس وقت، جیسے اسرا کا جب موقع ہوا، اللہ کے رسول نے جب آپ کی یہ جان ساری، یہ وفاداری دیکھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان کے اس عمل کے بعد اسے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی کہ یہ انہوں نے اتنا بڑا عمل کر دیا ہے کہ اور کوئی اضافی عمل، کوئی فرض تو فرض ہے، اضافی کوئی نفلی عبادت کچھ نہ بھی کرے تو بھی جو ہے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اتنا بڑا عمل انہوں نے کیا ہے۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی ایک شخص، ایک صحابی تھے، اور وہ صحابی رسول فجر کی نماز میں آتے اور نماز جیسے ہی ختم ہوتی وہ فوراً نکل کر چلے جاتے تھے، فوراً نکل کر مسجد سے چلے جاتے۔ ایک دن، دو دن، تین دن صحابہ نے نوٹ کیا کہ آخر یہ صحابی یہ فٹافٹ بھاگ جاتے ہیں یہاں سے، ہمارے یہاں سے بھی نمازی کو چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، شدید ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ صلاۃ و سلام پڑھ کے جانا چاہیے، لیکن 2-3-4 منٹ شاید پیر میں زیادہ درد ہوتا ہو سلام پڑھنے میں۔ بہرحال نماز فجر کے بعد وہ فوراً ایک صحابی نکل جاتے تھے۔ ایک دن روکا، کیا بات ہے آپ رکتے نہیں ہیں، حضور کی مجلس ہوتی ہے بیٹھتے ہیں لوگ، آپ بیٹھتے نہیں ہیں، فٹافٹ نکل جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے آنگن میں ایک باغ ہے، ایک بغل والے آنگن، میرے آنگن میں ایک کھجور کا درخت ہے جو یہودی کے گھر میں کھجور کا درخت ہے، اور اس کی جو شاخیں ہیں، اس کا جو جھکاؤ ہے وہ میرے آنگن میں ہے، اور پکی کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہے، تو میں اس لیے جلدی جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پہنچنے سے پہلے بچے میرے اٹھ جائیں اور اس کھجور کو کھا لیں۔ وہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے کے درخت کے کھجور کو کھائیں، اس لیے میں جا کر اس کھجور کو اکٹھا کرتا ہوں اور پھر اس یہودی کے گھر میں واپس دے دیتا ہوں، اس لیے مجھے جو ہے واپس فوراً جانا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر جب ایسا سچویشن ہو گیا کہ انہیں اس وجہ سے جانا پڑتا ہے، تو اعلان ہوا کہ کون ہے جو اس یہودی کا درخت خرید کر انہیں دے دے۔ پھر حضرت عثمان غنی اٹھتے ہیں اور کہا یا رسول اللہ میں جو ہے خرید کے دیتا ہوں۔ گئے سودا کرنے، کہا کہ یہ کھجور کا درخت تم جو ہے میں خریدنا چاہتا ہوں، بیچ دو۔ اس نے کہا کہ میں یہ درخت نہیں بیچوں گا۔ یہودی تھا، اور یہودی ہمیشہ سے یہ فتنہ فساد پھیلاتے رہے ہیں، آج بھی پھیلا رہے، اس وقت بھی وہ فتنہ میں مشہور ہی رہتے تھے۔ کہا کہ میں نہیں بیچوں گا۔ یہ باتیں چلتی رہی کئی دنوں کے بعد، پھر اس نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا سیدنا عثمان غنی نے کہ جو قیمت تم بولو گے وہ قیمت میں دینے کے لیے تیار ہوں، تم بولو کیا قیمت اس کی لگاتے ہو۔ اس نے کہا اوائل مدینہ کا ایک باغ ہے کھجوروں کا، اس باغ کے بدلے اگر تم خریدو تو میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک درخت کو خریدنے کے لیے اس باغ کو حضرت عثمان نے خریدا اور اس یہودی کو دیا، اور اس یہودی سے اس ایک باغ کے عوض صرف ایک درخت جو ہے لیا گیا، اور ایک درخت کے عوض میں اس کے بدلے میں پورا ایک کھجوروں کا باغ حضرت عثمان غنی نے خیرات کیا۔ تو یہ خیرات، یہ سخاوت کا جذبہ حضرت عثمان غنی کے اندر کہاں سے آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھنے کی برکت سے۔ اور جب انہوں نے سنا تھا قرآن کو، انہوں نے قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور قرآن پر ایمان اتنا پختہ تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ ذو الفضل العظیم واللہ واسع علیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو صدقہ ہے، اور صدقے کی مثال دی گئی ہے کہ ایک دانہ صدقے کی مثال دی گئی کہ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اس کی مثال بھی اللہ رب العزت نے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ لیا جائے اور اسے زمین میں بویا جائے، پھر اس زمین سے درخت جو ہے نکلتا ہے،
نکلنے کے بعد اس میں 7 بالیاں نکلتی ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت چاہے تو اس کے اجر کو بڑھا دے، اللہ چاہے تو اس کے اجر کو اور زیادہ کر دے۔ مثال بیان کی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والوں کی کہ ایک اگر دانہ کوئی خرچ کرتا ہے، کوئی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اسے 700 گنا کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی ایک دانہ خرچ کرتا ہے تو اسے 700 دانے جو ہے وہ خرچ کرنے کا ثواب اللہ رب العزت دیتا ہے۔ تو ایمان اتنا پختہ اور مضبوط تھا کہ اللہ رب العزت مجھے 1 دانہ کے بدلے 700 دانوں کا ثواب عطا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مدینہ المنورہ کے اندر جب قافلہ آتا تجارت کا، اور آنے کے بعد یہودیوں کی یہ سازش ہوتی، یہ چال ہوتی کہ وہ قافلے کا سارا سامان خرید لیتے، غلہ ہوتا اس میں اناج، پھل فروٹ، میوہ جات، ہر طرح کے مشروبات، وہ باہر سے جب آتے تو مدینے کے یہودی جو تھے وہ یہودی تمام مال کو خرید لیتے اور خریدنے کے بعد اس کو اسٹاک کر لیتے، جسے ذخیرہ اندوزی کہا جاتا ہے، اسٹاک کر لیتے۔ آج بھی جو ہے دیکھیے کہ جب کوئی چیز کم ہونے لگتا ہے تو جو بڑے بڑے بیوپاری ہے، بڑے بڑے تاجر ہیں، وہ اسٹاک کر لیتے ہیں مال کو، اور مارکیٹ سے جب شارٹ ہو گیا، مارکیٹ سے غائب ہو گیا مال، اب کچھ دن جب لوگوں کو شدید ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ مال جو ہے لے کر آتے ہیں بازار میں اور منمانی قیمتوں میں، دگنی تگنی قیمتوں میں بیچتے ہیں۔ احتکار کہا گیا ہے اسلام کے اندر اسے۔ احتکار یہ شرعاً ناجائز اور حرام فعل ہے کہ آپ مال جو کھانے کی اشیاء ہے، جیسے گیہوں ہے، چاول ہے یا پھل، جو بھی اشیاء ہے، کہ جس کو روک لینے کے بعد عام لوگوں کا جس پر گزر بسر ہوتا ہے اسے آپ اسٹاک نہیں کر سکتے، ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے کہ مارکیٹ میں آپ جب اس کا ڈیمانڈ بڑھ جائے تو آپ لے کر آئیں۔ اور دیکھیے آئے دن ایسا ہوتا ہے، کبھی ٹماٹر 100 کے پار جا رہا ہے، کبھی پیاز 200 کے اوپر جا رہا ہے، تو کبھی کوئی سبزی۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مال کو اسٹاک کر لیا گیا، اور اسٹاک کرنے کے بعد مارکیٹ سے غائب ہو گیا۔ اب وہ دھیرے دھیرے نکالتے ہیں جو بڑے تجار ہوتے ہیں، اور بڑے نکالنے کے بعد پھر مال کو اب وہیں سے جب وہ مہنگا نکلا تو ظاہر سی بات ہے ہول سیلر مہنگا دے گا تو ریٹیلر تو مہنگا ہی بیچے گا۔ اور یہ احتکار اسلام کے اندر ناجائز ہے۔ یہ مسلمانوں کو کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ مال کو روکے رکھے اور جب زیادہ جو ہے وہ ضرورت آ جائے اس وقت وہ فروخت کرے۔ یہودی یہ کرتے تھے۔ یہودی کیا کرتے؟ مالوں کو مدینے میں جب مال آتا ان سب مال کو خرید لیتے اور خرید کر اسے اسٹاک کر لیتے۔ اب وہ ذخیرہ کر لیا مال، جب مدینے میں سارا غلہ ختم ہو گیا، اناج ختم ہو گیا، اب لوگوں کو اناج کی ضرورت ہوئی، اب لے کر آتے تھے دوگنے تگنے اور منمانی قیمتوں میں۔ اب جب ضرورت شدید ہے تو لوگ، اب ایسا تو تھا نہیں کہ 2 نمبر کی مارکیٹ میں نہیں مل رہا ہے تو 3 نمبر چلے گئے، 5 نمبر چلے گئے، 6 نمبر وہ موٹر سائیکل اٹھایا اس دکان سے اس دکان سے جو ہے کہیں سے جا کے سامان خرید کے لے کے، ایسا نہیں۔ اب وہاں وہ یمن سے آ رہا ہے، مصر سے آ رہا ہے، ملک شام سے کہاں سے لوگ مال خرید کر اور مشقت اٹھا کر اور جو ہے وہ ڈاکوؤں سے حفاظت کر کے وہ غلہ سارا لے کر آتے تھے، کس پر؟ اونٹوں کے اوپر لاد کر، اور کچھ گاڑیاں جو ہوتی تھی اس کے اوپر رکھ کر کے لاتے تھے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ یہاں سے نکلے کہیں اور جا کر مال خرید لیا، کچھ دوسرے شہر میں جانا بھی ہے تو 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن مہینہ دن کا سفر کرنا ہے، تو مجبوری یہ ہے کہ مارکیٹ میں یہی مال ہے، یہی قیمت ہے اور اسی میں خریدنا ہے۔ اب یہودی یہ کرتے تھے، حضرت عثمان غنی کو پتا چلا کہ یہودی یہ جو ہے ساری چلاکیاں کر رہے ہیں، یہ بدماشیاں کر رہے ہیں۔ آپ نے مدینے سے پہلے ہی جا کر سارا جتنا قافلے کا مال تھا سب خرید لیا ہے، ٹوٹل خرید لیا۔ اور خریدنے کے بعد جب یہودی نکلے تو وہ دیکھے کہ مال تو عثمان نے خرید لیا ہے، آئے کہ اب آپ نے سارا مال خرید لیا ہے، بیچیں گے؟ ظاہر سی بات ہے تاجر مال خریدتا ہے بیچنے کے لیے، آپ نے خریدا ہے تو بیچیں گے۔ کہا بیچوں گا، تو بولے کتنے میں؟ بولے کیا دو گے قیمت؟ کہا آپ نے جو لیا ہے اس سے ڈبل دے دیں گے، 2 گنا۔ 100 میں خریدا ہے 200 دیتے ہیں، مثال کے طور پر 200 دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں 200 کم ہے۔ کہا ٹھیک ہے 200 نہیں تو 2 گنا نہیں تو 3 گنا لے لیجئے، یعنی کہ 100 کا مال آپ نے خریدا ہے تو آپ 300 میں ہمیں بیچ دیں۔ کہا یہ بھی سودا بہت
जो है वो सस्ते का सौदा है, इतने कम में मैं नहीं बेचने वाला। 3 से 4 गुने पर आए, 4 से 5 गुना, वो दिन खत्म हो गया। दूसरे दिन आए, कहा आप कितने में बेचेंगे? कहा कुछ बढ़ाओ। कहा कि ठीक है। अब बढ़ते बढ़ते जो है 10 गुना तक आए। कहां तक? 100 का माल कहा कि 1000 में हम खरीदने के लिए तैयार हैं। हजरत उस्मान ने कहा यह भी सस्ते का सौदा है, यह भी नुकसान का सौदा है, मैं इतने में नहीं बेचता, इतने में मैं नहीं बेचूंगा। कहा ठीक है, नहीं बेचना है तो नहीं बेचो, लेकिन अगर हमको पता चला कि किसी करीबी को या कहीं भी आपने इससे कम में दिया है तो अच्छा नहीं होगा। बोले ठीक है। बोले बेचेंगे तो? और कहते हैं ना कि मार्केट में कि जाओ घूम लो मार्केट, इससे सस्ता नहीं मिलेगा। दुकानदार यहूदियों ने कहा कि हम जितना दे रहे हैं इतना ज्यादा कीमत आपको कोई नहीं देगा, आप देख लीजिए। हजरत उस्मान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब आ गए लेकर आने के बाद मदीने के बाजार में लाए और मुसलमानों में ऐलान किया कि जिसको जितने माल की जरूरत है वो आए और अपने जरूरत के मुताबिक मुफ्त में माल लेकर चला जाए। जब मुफ्त में बांट दिया, यहूदियों तक खबर पहुंची, वो आए, ये क्या किया तुमने? इतना कीमती माल खरीदा और हम 10 गुना दाम दे रहे थे और तुमने फ्री में जो है वो तकसीम कर दिया है माल को। और फ्री में तकसीम किया तो कोई जो है प्रचार नहीं। आज तो लोग एक कंबल भी देते हैं तो एक सेल्फी लेते हैं, एक फूड का पैकेट देते हैं तो एक फोटो एक वीडियो बनाते हैं, उसको फिर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। ये सब रियाकारी है, सब दिखावा है, नहीं करना चाहिए। कि आप अगर दाहिने हाथ से सदका खैरात करें तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आज तो लोग एक कंबल देते, 4 लोग उसमें हाथ लगाए रहते हैं, गोया कितना वजनी कंबल है। तो ये जो है ये रियाकारी, ये दिखावा, ये सुमा, ये अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा नहीं है। हजरत उस्मान को पता था कि मेरा रब देख रहा है, और जब वो ये नेक काम करते तो हुजूर के बारगाह में आते और कहते या रसूलल्लाह मुझे क्या मिलेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क्या है उस्मान, तुम्हें इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर अजीम अता फरमाएगा। तो हजरत उस्मान गनी ने जब तकसीम कर दिया और तकसीम करने के बाद यहूदी दौड़े आए बिखरे हुए कि ये क्या किया तुमने, माल सारा फ्री में तकसीम कर दिया। हजरत उस्मान ने कहा किसने कहा कि मैंने मुफ्त में तकसीम कर दिया? अरे तुम 10 गुना दे रहे थे और मैंने अपने माल को अपने रब के हाथ पर 700 गुना में तकसीम किया है, 700 गुना में बेचा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जो अल्लाह की राह में एक खैरात करता है मैं उसे 700 गुना अता करता हूं। जन्नती 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 शहीद आदम ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। एक दो नहीं, तारीख के वाकयात भरे पड़े हैं। और मुझे थोड़ी सी हजरत उस्मान गनी की शहादत के ताल्लुक से भी बयान करना है, क्योंकि हजरत उस्मान गनी की शहादत जो है ये तारीख में एक स्याह बाब जिसे कह सकते हैं कि उनकी शहादत को किस तरीके से अंजाम दिया गया, आप पर इल्जामात लगाकर, वो भी सुनना चाहिए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला इनके सखावत के इतने चर्चे थे कि आपने मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जो जब पानी का कुआं जो था, जितने भी थे खारे थे, और मीठे पानी का कुआं सिर्फ एक था। मीठे पानी का कुआं एक था जो यहूदी का जो है उसका कब्जा था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कोई पानी का इंतजाम कर दे, कोई कुआं खरीद ले उसे। हजरत उस्मान गए खरीदने के लिए कि ये कुआं जो है मैं खरीदना चाहता हूं। उसने कहा नहीं, ये तो मेरा रोज रोज के में सोने की मुर्गी है, जो है सोने का अंडे देने वाली मुर्गी, रोजाना वो पानी बेचता था और डेली डेली जिससे मुनाफा हो रहा है उसे बेचकर एक बार में खत्म क्यों करना। उसने कहा कि मैं बेचूंगा नहीं। हजरत उस्मान ने बहुत कोशिश की लेकिन वो बेचने के लिए कुआं तैयार नहीं हुआ, और सिर्फ मीठा पानी मदीनतुल मुनव्वरा में उसी कुएं का था और मुसलमानों को पानी खरीद कर पीना पड़ा। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि ऐसा है
कि अगर बेच नहीं सकते, ताजिर थे और बिजनेस माइंडेड, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर बेचना नहीं है तो पार्टनरशिप कर लेते हैं, शराकतदारी कर लेते हैं। ऐसा है, तुम जो कीमत बोलो वो मैं देता हूं, एक दिन तुम पानी भरना और एक दिन मैं पानी भरूंगा। उसने कहा कि ठीक है, माल भी मुंह मांगा मिलेगा और फिर कुआं भी मेरे पास रह जाएगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि क्या बोल, 12,000 दिरहम, एक चांदी का सिक्का 1 दिरहम होता था उस वक्त। 12,000 दिरहम में वो आधा कुआं जो है वो खरीद लिया हजरत उस्मान गनी ने। और उसके बाद मुसलमानों से कहा कि अब जाओ, जिस दिन मेरी बारी हो उस दिन खूब पानी भरो। अब मुसलमान सारे जाते और जिस दिन हजरत उस्मान गनी की बारी होती उस दिन पानी भरते और एक दिन का एक्स्ट्रा भर लेते। अब जब एक दिन का एक्स्ट्रा भर के ले आते पानी, दूसरे दिन वो मक्खी बुलाता रहता बैठ के यहूदी कि कोई आ ही नहीं रहा, जरा आप पानी बेचो। अब जब माले मुफ्त दिले दे रहा, कहते फ्री में जब मिल रहा है तो फिर पैसा देकर कौन खरीदेगा। आज जब हजरत उस्मान गनी का कब्जा होता कि उनकी बारी होती, उस दिन पानी भरते और उसके बाद एक दिन का एक्स्ट्रा भर के रख लेते थे। यहूदी ने देखा कि ये तो बड़ा नुकसान हो रहा है, अब कोई पानी खरीदने नहीं आता है। हजरत उस्मान से कहा कि ऐसा करें कि आपने तो बड़ी चालाकी से मुझसे पार्टनरशिप कर लिया है, अब ये आधा जो बचा है इसे भी खरीद ले, वैसे भी मेरे काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्या कीमत, बोले 12,000 में दिया था, 12 और दे दीजिए। बोले अब इसकी कीमत तो 100 दिरहम देने, पहले तुमने कीमत लगाई थी, अब मैं कीमत लगाऊंगा। हजरत उस्मान, तारीख में बात मिलता है कि 400 या 800 दिरहम और देकर उस कुएं को खरीदा और खरीदने के बाद उस कुएं को वक्फ कर दिया अल्लाह के नाम पे। और अल्लाह के रसूल के बारगाह में आके कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी मिल्कियत से दस्तबरदार हो रहा हूं कि वो कुआं अब मेरा नहीं है, वो अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया। और अल्लाह के नाम पर जो वक्फ कर दिया जाता है तो फिर उसमें मिल्कियत बाकी नहीं रहती है। ऐसे ही मस्जिदों का मामला है कि मस्जिद अल्लाह के नाम पर वक्फ है। अगर किसी ने जमीन दे दी, किसी ने कुछ दे दिया, तो बाद में आकर वो हक नहीं जता सकता या उसकी औलादें कि मेरे बाप दादा की दी हुई जमीन है, ये वक्फ हो गई, अल्लाह की मिल्कियत है, अब इसमें आपका इख्तियार नहीं चल सकता। यहां पर अल्लाह और उसके रसूल का सिर्फ कानून चलेगा। तो ये जो हजरत उस्मान गनी के बेशुमार वाकयात है, उनमें से एक जो है हजरत उस्मान गनी। अब ये फजूल खर्ची और उसके साथ साथ में कंजूसी किसे कहते हैं, एक दो चीजें हैं। लोग कंजूसी को नाम क्या देते हैं कि मैं फजूल खर्ची नहीं करता, हालांकि ये दोनों जो सिफत हैं ये मजमूम सिफत है इंसान के अंदर, चाहे वो कंजूसी हो या फजूल खर्ची हो। कंजूस के बारे में कहा गया कि कंजूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा, और फजूल खर्ची करने वाला यानी 50 में जो काम हो रहा है उसमें 100 रुपया लगाने वाला, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, ये जो फजूल खर्ची करता है वो शैतान का भाई है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला आपके जो है पास एक शख्स को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, उसकी लड़की की शादी थी और वो कुछ मांगने आया। अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ उस्मान के पास, वो देंगे। वो जब दरवाजे पर पहुंचा तो क्या देखता है कि हजरत उस्मान गनी अपने गुलाम को सरजिश कर रहे हैं, उसे डांट डपट रहे हैं। किस लिए कि उसने चराग में तेल ज्यादा डाल दिया और बत्ती लंबी कर दी जिससे तेल ज्यादा जल रहा था। उसने देखा कि ये जो आदमी चराग में कितना ही तेल जल जाएगा, इस पर डांट रहा है, वो मुझे क्या देंगे, वापस चला गया। दूसरे दिन अल्लाह के रसूल ने फिर भेजा। दूसरे दिन क्या देखा कि नमक ज्यादा हो गया है दाल में, उस पर गुलाम को बोल रहे हैं कि नमक तुमने मेरी जरूरत से क्यों ज्यादा डाल दिया। अब जो है वो देखकर वापस जाने ही वाला था, हजरत उस्मान की नजर पड़ी, बोला तुम कल भी आए थे आज भी आए, कुछ बोला नहीं, क्या बात है। हजरत उस्मान के बुलाने पर कहा कि ऐसी सी बात है, अल्लाह के रसूल ने भेजा है, लेकिन मैं आपको देख रहा हूं कि छोटी छोटी चीज पर आप गिरफ्त कर रहे हैं, पकड़ कर रहे हैं, और मुझे तो माल दौलत चाहिए, शादी करनी है, तो वो आप क्या देंगे। हजरत उस्मान ने कहा कि ये फजूल खर्ची है, जो काम जितने में हो रहा है उतने में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने आपको भेजा है, कितना चाहिए। उन्होंने कहा मुझे ये माल चाहिए, उतना उन्हें देकर जो है वो रवाना किया है। तो ये जो कंजूसी होती है क्या है कि काम जहां पर खर्च करने की जरूरत है लोग वहां भी खर्च न करके, भूख लगी है खाना ना खा के पेट काट के बैठे हैं, हालांकि पैसे हैं
نہیں ہے اس کی بات الگ ہے. تو یہ کنجوسی ہے کہ جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے, اور فضول خرچ یہ ہے کہ جہاں پر جتنے میں کام ہونا تھا اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں. یہ دونوں مذموم صفتیں ہیں. تو حضرت عثمان غنی کی ذات یہ تھی کہ سخاوت کے علم بردار بن کر چمکے ہیں. اور آپ کے دور خلافت کا جب وقت آیا, بہت مختصرا میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے 12 سال خلافت کی. 12 سال کا زمانہ میں 6 سال کا زمانہ تو بہت اچھا تھا. 6 سال بہت اچھے سے گزرا, کسی کو کوئی شکایت نہیں, کیونکہ حضرت عمر کے مقابلے میں سیدنا عثمان غنی نرمی برتتے تھے. حضرت عمر کا مزاج سخت تھا اور حضرت عثمان کا مزاج نرم تھا. تو آپ نرمی کرنے والے تھے, اس لیے کسی کو کوئی شکایت بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن 6 سال کے بعد سازشیں جو ہے وہ پھیلنے لگی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی بشارت دے دی تھی کہ احد پہاڑ کے اوپر اللہ کے رسول اور حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی, یہ 4 شخصیتیں, 4 نفوس قدسیہ احد پہاڑ پر جب تشریف فرما تھے, احد پہاڑ ہلنے لگا. اللہ کے رسول نے پہاڑ سے کہا, ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ ٹھوکر ماری اور کہا کہ تو ٹھہر جا, تو کیوں ہل رہا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو وہاں پر آپ نے بشارت دی اپنے علم غیب سے کہ ایک نبی ہے, ایک صدیق اکبر اور 2 شہید حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی. تو آپ کی شہادت تو طے تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو ہے لوگ جو ہے تم سے ایک خرقہ تمہیں اللہ رب العزت عطا کرے گا, ایک خلعت عطا کرے گا, ایک پوشاک لوگ تم سے اتارنا چاہیں گے, عثمان کو اسے اتارنا نہیں. اور اس خلعت سے مراد خلافت کی خلعت تھی, خلافت کا خرقہ تھا کہ خلافت کا لباس اللہ رب العزت پہنائے گا اور لوگ اسے اتارنا چاہیں گے, تم سے خلافت چھیننا چاہیں گے لیکن تم نہیں دینا. اور یہی ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد آپ نے آخری وقت میں وصیت کی, اور وصیت میں بلایا کسے؟ حضرت علی کو, حضرت عثمان کو. اور وصیت میں 6 صحابی, حضرت سعد بن وقاص تھے, عبد الرحمن بن عوف تھے, حضرت طلحہ تھے. یہ صحابہ تھے جن کو بلا کر کے آپ نے کہا کہ ان میں سے جو بھی مناسب ہو, جس کے اوپر لوگ متفق ہو جائے, انہیں خلافت دے دیا جائے. تو 6 لوگ تھے. 6 میں سے حضرت طلحہ نے, اب اعلان ہوا, مجمع بیٹھا کہ خلافت کسے دیا جائے. تو کہا گیا کہ ان 6 میں سے 3 اپنے حق سے دستبردار ہو جائے, یعنی 3 لوگ 3 کو اپنا حق دے دے کہ میں اپنا حق انہیں دیتا ہوں, میں اپنا انہیں دیتا ہوں, میں اپنا انہیں دیتا ہوں. اس طریقے سے حضرت ابو طلحہ نے حضرت عثمان کو, اور حضرت جو سعد بن وقاص تھے انہوں نے عبد الرحمن کو, اور ایک صحابی رسول تھے جنہوں نے حضرت علی کو, انہوں نے اپنا اپنا جو ہے دستبردار ہو کے اپنی پوزیشن دے دی کہ ہم خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں, ہمیں امیدوار نہیں رہنا ہے, ہم کینڈیڈیٹ نہیں ہیں خلافت کے. اب یہ 3 لوگ بچے تھے, حضرت عبد الرحمن تھے, حضرت علی اور حضرت عثمان غنی. اب حضرت عبد الرحمن نے جو ہے بات کی اور کہا کہ آپ دونوں میں سے کون خلیفہ بنے گا, اور بات اس طریقے سے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے محبت کرتے تھے. اگر میں حضرت علی سے بات جب کی تو کہ اگر میں آپ کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کر لوں تو آپ بھی بیعت کر لینا حضرت عثمان کے ہاتھ پر, اور حضرت عثمان کے ہاتھ پر اگر میں سے وعدہ کیا کہ اگر میں علی کے ہاتھ پر بیعت کر لوں تو آپ بھی جو ہے بیعت کر لینا. اور اس کے بعد وہ اپنے حق سے بھی دستبردار ہو گئے. لیکن حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا جائے, اور حضرت علی نے بھی اس کی تائید کی, اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا گیا. تو 12 سال آپ کی خلافت چلی, 6 سال تک اچھا چلا, اور 6 سالوں کے بعد پھر فتنے فساد جو ہے وہ حضور کے حدیث کے مطابق اور آپ کے پیشن گوئی کے مطابق کہ فتنے جنم لیں گے اور تمہیں جو ہے وہ شہید کرنا چاہیں گے, وہ فتنوں نے جنم لیا. عبداللہ ابن سبا, اس نے سازشیں کرنی شروع کر دی. یہ واقعہ بہت زیادہ طویل ہے, لیکن میں بہت مختصر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے وہ آخری سٹیج کا جو واقعہ ہوا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں عبداللہ بن سرخ نام سے ایک گورنر کو مقرر کیا تھا, اور وہ بدماشیاں کر رہا تھا وہاں پر اپنے منمانی کر رہا تھا. تو مصر کے لوگوں نے شکایت کی حضرت عمر سے, یہ منمانی کر رہا ہے, اسے آپ معزول کر کے دوسرا گورنر لائے.
और वो जो लोग शिकायत करने आए थे वो जब वापस मिस्र गए तो उस गवर्नर ने कत्ल करवा दिया उन तमाम लोगों को। तो ये बात फैल गई तो वहां से 700 सहाबा मिस्र से आए थे वापस हजरत उस्मान गनी के पास, और आने के बाद उन्होंने कहा कि हम जो है चाहते हैं कि आप उसे माजूल करें और माजूल करके उसे ओहदे से हटाकर कोई दूसरा गवर्नर मिस्र का जो है वो मुकर्रर कर दे। आपने कहा कि जो जिसे तुम मुंतखब करोगे, जिसका इंतखाब और जिसका भी चुनाव करोगे, मैं उसे जो है गवर्नर बना दूंगा। लोगों ने इंतखाब किस किया? क्या हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर, हजरत अबू बकर के लड़के बेटे थे, उनका इंतखाब किया कि ये हमारे जो है वहां के गवर्नर होंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको लेके जाओ, और उन्हें जो है वो माजूली का हुक्म दिया कि वो माजूल हो जाएंगे और इन्हें गवर्नर मुकर्रर कर देना। अब ये सारी बातें, एक मरवान नाम का एक शख्स था जो तारीख में करबला के वाकयात में भी आप इसके बारे में सुनेंगे कि ये कितना बदबख्त था कि इसने चाल चली, और चाल क्या चली कि हजरत उस्मान गनी का लेटर हेड ले लिया जिस पर खत लिखा जाता था, और उसके ऊपर हजरत उस्मान गनी का मुहर, क्योंकि ये रहता था हजरत उस्मान गनी के साथ लेकिन था बड़ा मुनाफिक। उसने क्या किया कि मुहर लगा दी और खत लिख दिया, और हजरत उस्मान गनी के गुलाम को जो खरीद कर या उसके अपने तरफ कर लिया था, उसे खरीद कर हजरत उस्मान गनी के ऊंट पर सवार करके, या तारीखों में और भी दूसरी सवारी का भी जिक्र हुआ है, सारा कुछ हजरत उस्मान गनी का था। और खत की तहरीर क्या थी? वो ये थी कि जब इस शख्स को, इस गुलाम को मिस्र रवाना किया, इधर हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर का काफिला मिस्र जा रहा था, इधर ये गुलाम खत लेकर ये मिस्र जा रहा था। और इसी रास्ते से लोग ने बहुत सवाल उठाए हैं कि हजरत उस्मान गनी ने ऐसा किया वैसा किया। ये मरवान का लिखा हुआ खत था। अब ये जो है निकला है, और उसी रास्ते से जिस रास्ते से वो काफिला जा रहा था और आगे जाता, तारीखों में बात आई है कि कभी आगे जाता, कभी तेज दौड़ता, कभी पीछे आता, ताकि जो काफिला है उन्हें शक हो जाए उसके ऊपर और उसे पकड़ ले। अगर कोई जासूस होता कोई, तो उसे क्या कहा जाता कि जो तुम्हें पकड़ने वाले उनसे छुप कर जाना। अब वो जो है निकला तो लोगों को शक हुआ ये काफिले वाले हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर के साथ थे, सहाबा थे। उन्होंने उसे पकड़ा, पकड़ने के बाद जब जामा तलाशी ली तो खत निकला, और खत का मजमून क्या था कि मोहम्मद बिन अबू बकर यहां से जा रहे हैं गवर्नर के ओहदे पर फाइज होने, जैसे ही ये पहुंचे हीला बहाना करके इन्हें कत्ल कर देना, और तुम मेरे अगले हुक्म तक इंतजार करना, और तुम गवर्नरी पर जो है वो कायम रहना। ये फितना जो है ये फैलाया गया। अब ये खत हजरत उस्मान का लेटर हेड था, उसका मुहर था, उनका गुलाम था, उनकी सवारी थी, सारा कुछ था। शक किस पर जाएगा? हजरत, बेसिक जाहिर सी बात है, हजरत उस्मान के ऊपर ही शक जाना था। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर आए, उन्होंने कहा कि आपने लिखा? बोला कि हाँ। ये मैंने लिखा नहीं है। बोले ये लेटर हेड ये मेरा है, मुहर मेरी है, ये जानवर मेरा है, गुलाम मेरा है, तहरीर मेरी नहीं है, ये आपने कहा। लोगों को शक मरवान पर गया, लेकिन शक की बुनियाद पर लोग चाहते थे कि मरवान को जो है वो सजा दे, कत्ल दे। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि नहीं, शक की बुनियाद पर तुम कत्ल नहीं कर सकते, तो मरवान को भी कत्ल नहीं करने दिया। अब वहां से फितना ये फैला, और उसके बाद जो बलवाई मिस्र से और कूफा से और बसरा से, ये अलग अलग जगहों से जिनको बलवाई कहा जाता है, ये शर और फितना फसाद फैलाने वाले, इन्होंने घेराव किया हजरत उस्मान के घर का। और घेराव करने के बाद एक काफी लंबा मुहासरा चला, और उसके बाद घर के दरवाजे के ऊपर हजरत इमाम हसन और हुसैन पहरा देते थे। हजरत अली ने कहा कि किसी को अंदर जाने मत देना। पानी तक बंद किया गया, 40 रोज तक हजरत उस्मान गनी का भी पानी बंद किया गया। और इस तरीके से खलीफा है, लोग आपके गुलाम, आपकी फौज, सारा उनके अंडर में था। वो चाहते तो तुरंत एक वक्त एक जो है आन में सफाया हो जाता उनका, लेकिन वो भी कलमा पढ़ने वाले थे। हजरत उस्मान ने कहा नहीं, मैं मदीने की सरजमीन को खून से लाल नहीं करना चाहता कि सिर्फ एक शख्स उस्मान की वजह से हजारों मुसलमानों का कत्ल हो जाए जो कलमा पढ़ते हैं, मेरी जान जाएगी, वो ठीक है, लेकिन इनका कत्ल नहीं होना चाहिए। बिल आखिर वो जो है हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर, जो हजरत अबू बकर के साहबजादे थे, वो और उनके साथ 2 और लोग जो बलवाई थे, एक का नाम हम्मार था और एक का नाम असवद। ये 2 लोग कूदे थे, और तारीखों में आता है कि असवद ने, किसी तारीखदान ने लिखा है, मोरखीन ने, कि हम्मार ने जो है वो कत्ल किया हजरत उस्मान गनी को। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर ने भी हजरत उस्मान गनी के दाढ़ी को पकड़ा था, और हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी को जब पकड़ा तो आपने कहा कि अगर तुम्हारे वालिद अबू बकर बाहयात होते तो इस चीज को कतई पसंद न करते
تو وہاں سے انہوں نے چھوڑ دیا اور ان دونوں میں سے کسی نے جو ہے حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد جب شہادت کا جام پی لیا، حضرت عثمان غنی اس وقت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، خون کے چھینٹے قرآن پاک کے اوپر پڑے. لکھا گیا ہے کہ اور دنیا کی شہادتوں کی گواہی اور لوگوں کی شہادتوں کی گواہی زمین کے جو ہے وہ ذرے دیں گے، لیکن حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی قرآن مجید کا اوراق دیں گے.